पंजाबी तुसीं वेख रहे हो ते मैं हाँ गगन शुक्ला। इस वेले मेरे नाल पंजाब दे मशहूर अदाकार योगराज सिंह मेरे नाल ने ते गलबात करदे आ। सर बहुत स्वागत है जी। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर सवाल किसान अंदोलन से शुरू करते हैं। लगातार 2.5-3 महीने तो लगातार ट्रैवल कर रहे हो तुसीं किसान अंदोलन पुजे हुए ने किसान, लगता है बूर पै जाऊगा हुण छेती। देखो गल यह है, बूर पैना ना पैना अकाल पुरख की मर्जी है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, ओदी मर्जी है बूर कद पाउणा किवें पाउणा। मैं इस अंदोलन की गल करदा भी दिल्ली इन्नी संगत किवें पहुंची है, ओदी विस्तार च माड़ी तुहानूं गल दस्सी बहुत जरूरी। जिदन मैं पहले दिन रैली शुरू कर रहा सी ते मैनूं एहसास हो रहा सी कि एक कौम सुत्ती पई है जी, इन्हां ने जागना नहीं। क्योंकि जब सीलिंग लगी सी 18 किले की 18 एकड़ की कि एक फैमिली के 18 किले रह सकते हैं, इंदिरा गांधी उदों जी सीगे प्राइम मिनिस्टर, तो उदों किसी ने गल चक्की नहीं। क्योंकि जमीन सी भावें तुसीं जिन्नी मर्जी रखो, जमींदारां की जमीन घट करती। अज जिहड़ा अंदोलन शुरू होया, मैं सोचदा सी कि बड़ा जरूरी है मेरे लिए कि मैं अपनी जवानी नूं, जिहड़े जवान कौम है इस देश की, उन्होंने हिस्टरी सुणावां। इस देश दे विच पिछले 2000 साल तो 7000 साल तो की हुंदा आया है। मैं वो शुरू किया इस करके कि शायद मेरी गल सुन के ये लोगों के झटका 10 दिन बाद मैनू यह लग्या भी मैं दीवार नाल मत्था मार रहा, शायद ये गल नहीं बन सकती और शायद ये भी सिरे नहीं चढ़ सकता। मैं घर आके बड़ा थक्या टुटिया बैठ गया, पर मेरे मन च आवाज आई तू अपनी कम करता रहे। सो मैं जद भी स्पीच शुरू करता सी, मुगल किमें आए, बाबर खूनी किमें आए, तमूर किमें आया, किमें अपने देश नूं इन्होंने बहुत जिद्दोजहद ना बहुत तंग किया लोगों नूं, मतलब वो हिस्टरी तुसीं सारे जानते हो। तो वो चीज़ां जब मैं सुणाउंदा सी किस तरह इस देश के हालात सी, अंग्रेज आए। आफ्टर ऑल ये लोग क्यों आए? क्योंकि साडे च एकता नहीं सी, असीं इकट्ठे नहीं सी, असीं राजियां च वंडे हुए सी। क्योंकि जिहड़ी कौम जिहड़ा देश नूं अपनी हिस्टरी का नहीं पता, तुसीं अमेरिका यूरोप चले जाओ, उन्होंने अपनी हज़ारां साल की हिस्टरी संभाल के रखी है ताकि आने वाली जनरेशन नूं मोटिवेशन मिल सके। वो करते 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 मेरा काम पूरा हो गया। 25 तरीक नूं मैं आपकी स्पीचेस खत्म करतियां। मैनू लगन लग गया, लोग कहन लग गए, क्योंकि जिथे इकट्ठ 2000 का सी उत्थे 5 होने लग गया, 10 होने लग गया, 15 होने लग गया, 25,000 होने लग गया, 50,000 लोग आने लग गए। मैनू लग्या कुछ हो रहा है। और 26 तरीक नूं 27 तरीक नूं मैनू बड़ी हुई। मैं शुक्र है परमात्मा कि चलो तुसी मेरी ड्यूटी लाई सी, महाराज ने कृपा की, तो सुते पे सी। वो आके अंदोलन अज दिल्ली बैठ गया। पर मैं एक गल हमेशा कहता आया सी, मैं कहा तुसी जिंदगी च किसी नूं कोई भी नहीं कहना, तुहानूं कोई थप्पड़ मार जे, तुहाडे सिर ते डांग मार जे, तुसी किसी पैरा फोर्सिस नूं, किसी भी बंदे नूं, किसी भी पॉलिटिशियन नूं, किसी भी पार्टी नूं अपने मूँहों कोई अल्फाज नहीं बोलने। और यही एक कारण है कि अज शांति रहन नाल, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कल्याण ने शुरू किया अंदोलन और एक शांति संपूर्ण देश नूं आज़ाद कराया, नाल होर वर्ग के लोग सारे जुड़ गए, जिहदे विच मार्शल लोग भी सी। सो मैनूं लगदा जिहड़ा सवाल तुसीं कीता है कि किते ना किते जरूर जाके साडी जिहड़ी सेंटर सरकार है, मुआजिब सरकार है, उन्होंने राज कर रहे हैं और बहुत सारे कई चंगे काम किए ने, कमाल के काम किए ने। मार्केटिंग तो शायद इन्हां की कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं समझदा कि जो मार्केटिंग इस सरकार ने की है शायद किसी सरकार ने पहला की नहीं। लेकिन एक चीज़ की कमी है, मार्केटिंग के नाल इकनॉमिक्स इकोनॉमी जिहड़ी है उन्होंने कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो शायद जे इन्हां दी जगह हुंदा तो मनमोहन सिंह जी नूं, मनटोक सिंह जी नूं भी अपनी एडवाइजर कमेटी च लैंदा, जी तुसीं इकोनॉमी संभालो, असीं मार्केटिंग करते। सो कई चीज़ां बहुत चंगियां हुई, बहुत अच्छियां हुई, लेकिन मैनूं समझ नहीं आई कि इन्नी समझदारी नाल काम चलाउंदे 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 आपां की कर लिया। मतलब जब तुसीं इस बिल की गल की है, बिल पास किया है, मैं समझदा कि ये एक किसी ऐसे बुद्धिवान जीवां तो एक्सपैक्ट नहीं हुंदा। पर
ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਆ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੂਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਾਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੈ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 19 ਕੀ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਅਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਾਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਸਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵਢਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਗੇਸਟ ਫੈਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਰਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ, ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਣੀय ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਸਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 14 ਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ। 40-40, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਟਕੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਠਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੱਗਦਾ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੂਰ ਕਦ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ 18 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, 18 ਏਕੜ ਦੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ 7000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਟਕਾ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਬਾਬਰ ਖੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੈਮੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਪੀਚਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ 2000 ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 5 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 15 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 25000 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 50000 ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਤਈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਉਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਨਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਹਮ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਹਮ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਬਈ सब एक है, देश एक है, हर वर्ग का आदमी, वो जो लेबर कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, रूढ़ी चक रहा है, वो भी साडा भरा है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹੀ ਸਵਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5% ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸदैव ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ